उलमाए किराम लिखी बेहतर दादा गौर दादा, बल्कि दा किताब हुक्म जिक्र बिल जहर दी की साबित कड़ी दादा चे दुबुर सलावात मकतूबात द फर्ज मुन्नबात दुआ दा इख्फा द पदी की दा बपटा के दा दुआ बा पटा के यो तालीमन दा चे ता टोलू ता दुआ खे चले के ज़दा ता दा दुआ खेम दा ज़दा के इमा पे सिवाए आग तालीमन दा हर वक्त जायज दा कुछ तालीमन न दा बिया दागी पटवाले दे बिया बे खुफिया के बिया बे पटा के अवदल तगोड़ा अल्लामा सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह लिखली दी बाकायदा सुज़ैन की 100 सफ़ा बाने 103 सफ़ा बाने औदारंगी आदा अल-इअ्तिसाम दा अल्लामा शातिबी रहमहुल्लाह दा किताब हवाले वर्कड़ी दा 108 सफ़ा बानी और बाकायदे लिखली अगर नमाज के बाद बुलंद आवाज से दुआ के लिए हाजिरीन का इज्तिमा नेकी और तकवा के बाब से होता तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें सबसे पहले सबकत ले जाते कि चरता जोर बानी दुआ द मुज़नबाद द हाजिरीन दा इज्तिमा चे नास्ती वर्ता दा द नेकी और द तकवा खबर है द दी बाब नवे चे दा द नेकी कार दे चे जोर बानी द मुज़नबाद बादे रो लगी कनन लगी आई 10 मिनट 15 मिनट पाव वक्त पूरा किसाई नो कदा नेकी और तकवा के बाब से होता तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें सबसे पहले सबकत ले जाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मद टोल न मखदा खड़े हुआ। लेकिन ये का रवाई अगली की लकाना अव्वल साबक़ इलैहि लाकिन्नहु लम यफ़अलहु असलन वला अहदुन बादहु हत्ता हदस मा हदसा, न तो आपने कभी की नबी अलैहिस्सलाम और न आपके बाद किसी और ने की, यहां तक कि ये बिदत पैदा हुई, यहां तक कि ये बिदत पैदा हुई। न नबी अलैहिस्सलाम कड़ी न नबी अलैहिस्सलाम न बादशाह कड़ी तरदे पूरे छिदा बिदत पैदाश दा सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह की। इससे साबित हुआ कि ये नेकी और तकवा की मद से नहीं, दादा नेकी और तकवा मद न नदा बल्कि दादा शोहरत न चे ओ हो और ब्याली की 109 सफ़ा बाने। इससे मालूम हुआ कि बाद नमाजों के बाद जहरन दुआ करना न तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और न आपके बाद हजरात खुलफाए राशिदीन और आइम्मे दीन से। अगर ये क्या रवाई नेकी और तकवा की मद में होती तो इन हजरात से ये कभी न छूटती। दे हजरात तो बदा चरतब नवे प्रेखे खुदा तो चानम हुई साबित न दा। और सबसे पहले इस पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते, लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं किया, हरगिज़ ऐसा नहीं किया। दावली के चिकदावी दगा कारवे द नेकई कारवे न पकार दावे जे ठोल नावल नबी अलैहिस्सलाम कड़े वे दागा न बाद खुलफाए राशिदीन साहबा किराम कड़े वे दागा न बाद चे कम देनो आगा इम्मा दीन कड़े वे। लेकिन चे दागा न नद साबिता नबी वली के और बियाली की द मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह दागा हवाले वर कड़ी द हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पे हवाले लिखी चे अन्नल क़िसस बिदअतुन व अन रफ़अ अस्सौत बिद्दुआई लबिदअतुन। चे दा बाद किस्सा गोई के न दादा जान न किसी के यो दाम पर दीन के यो नवे उनता किस्सा गोई दा और दा मुंजुनु न बाद चे जोर जोर बाने दुआगाने कई तासु लाड से बाय ज़ैनु के बेखैर दे उगो रहे हो तजुर्बा बम पकी शिवी लिदल बम कतल बम शिवी ब्या पाखिर की लिखी चे मगर सद अफसोस है पे 111 सफ़ा लिखी खपशवे दे कि आजकल अक्सर लोगों को बजाय कुरान और हदीस के लुत्फ
ही इन बेसर और पाया किस्सों और कामों में आता है چې خلکو ته بس په دغه کې مزه ورځي چې بېسر و پایا قصې او دغه بې دلیله کارونه هغه کوي او بیا مزه په دغه کې ورته هغه حاصلېږي. او دارنګې په کفایت المفتی مولانا مفتی کفایت الله صاحب هغه په خپل کتاب کې لیکي چې انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سيكون قوما يعتدون في الدعاء فإياك ان تكون منهم. نو مفتی کفایت الله صاحب په کفایت المفتی کې نه دا خپل کتاب دی النفائس المرغوبه فی حکم الدعاء بعد المکتوبه. دا کتاب دی مستقل لیکل دی چې یاره د فرض منبات د دعا سه حیثیت دی څنګه به کې. نو هغه کې هغه بیا لیکي کہ نیز امام کا زور زور سے دعا مانگنا بھی مکروہ ہے او چې کله مکروه هغه ذکر شي مطلق نو دا هغه بیا حقیقت بیان کړی چې د دې نه څه مراد راځي. نو امام کا زور زور سے دعا مانگنا بھی مکروہ ہے دا په نفائس المرغوبہ علی الدعاء بعد المکتوبہ. او بیا هغه لیکي چې لیکن اس کے اختیار کرنے اور عادت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے. دا کیسی شیله د دې څه ضرورت دی؟ مکروه به هر حال مکروه ہے. هغه بیا په زور ورکړی دی چې مکروه په هر حال کې مکروه دی اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے. د دې پرېښودل بہتر دی اور اولیت اور بہتری اس کے خلاف ہے. بیا پورا هغه دغه نقل کړی دی خو به هر حال مشت نمونه خروار. ځکه دا د دې د وجې نه دا خبرې ما ذکر کړي چې بعض خلک په دې باندې اعتراض په مونږ کې یره وایي دی د فرض بعد نه دعا نه بعد مونځ نه بعد په دعا په زوره نه کوي. دی د فرض مونځ نه بعد دعا په زوره نه کوي. نو څنګه وکم چې په څه طریقه خو هغه وینو به کم. نو چې دا کتابونه هم لیکي معارف القرآن هم لیکلی دي احادیث هم د دې نه ډک دي قرآن هم ویلی دي. نو د قرآن حدیث فقها اور دارنګ علما نو مونږ خو د دغه په رڼا کې روان یو. صاحب ځان نه خو مونږ له کار خوند نه راکوي او نه په کار دی په دین کې. نو مونږ څنګه وکړو چې مونږ یو کار سم کوو نو هغه په او چې کم کار هغه خلق د شریعت هغه اصول پرېږدي او په بل هغه خلکو ته ښه ښکاري دغه صحیح کوي او مونږ غلط کوو. چې کمې په زوره زوره کوي لګیایي پاو 20 منټه او نیمه ګنټه او 15 منټه یا په زوره زوره لګیایي نو هغه صحیح کوي. او چې مونږ د قرآن د سنت او د کتابونو د امت د هغې مطابق لګیایو نو مونږ غلط کوو. عجیبه خبره ده. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. نو دا مې د دې د وجې نه دا دومره حوالې پیش کړې چې نه د دې دومره ضرورت هم نه و. قرآن ویلی دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا بس خبره ختمه. خو دا حوالې مې د دې د وجې نه پیش کړي چې دا د خپل دفاع دپاره چې په ما باندې اعتراض ولې کې چې زه د قرآن او د سنت مطابق او د فقهای امت مطابق روان یم ولې په ما اعتراض کې. زما دلیل وګوره زما خبره وګوره که هغه د قرآن خلافي د حدیث خلافي د فقها او د امت خلافي بالکل چې وی نه مني نو چې هغې برابر ده نو ولې نه مني او بیا ما ولې ګرم کې. نو د دې وجې نه قرآن دلته او ګوره کتاب یې لیکلی په هغې باندې د آیات ادعوا ربکم تضرعا وخفیا هم دا آیات هم پې لیکلی دی آیات یې پې دا لیکلی دی. دا خو یو مصداق موږ د دې قرآن د دې آیات بیان کړ چې د دې دا مصداق دی. بیا قرآن معارف القرآن کې باقاعده په دې باندې هغه حوالې ذکر کړي دي خو به هر حال نور نه بیانو په دغه ډېرې دي چې یاره انسان ته صرف دا پته ولګي چې زه دا عمل کومه نو دا عمل اسې بې ځایه بې ثبوته بې دلیله هغه نه کومه بلکې زه دا عمل کوم د قرآن د سنت د شریعت مطابق د اسلام مطابق کوما. نو انسان مطمئن شي چې آو یاره زما د عمل دا بې ځایه نه دی زه چې دا طریقه کوم دا بې ځایه نه ده دا د شریعت مطابق او موافق هغه